నమస్తే సాహో టీవీకి స్వాగతం. ముందుగా బులెటిన్ల హెడ్లైన్స్. పన్నుల విధానం యథాతథం. 7 లక్షల లోపు ఆదాయంపై నో ట్యాక్స్. కోటి కుటుంబాలకు 300 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్. బడ్జెట్లో ఆర్థిక మంత్రి. ఏపీకి ఓడిఓపీలో అవార్డుల పంట. హర్షం వ్యక్తం చేసిన సీఎం జగన్. ఎనిమిదవసారి ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్. రెండో టెస్టుకు ముందే ఇంగ్లాండ్కు షాక్. గాయంతో స్టార్ స్పిన్నర్ దూరం. వేశ్యలుగా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్స్. ఇంట్రెస్టింగ్ గా హీరామండి ఫస్ట్ లుక్. స్వల్ప నష్టాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు. కుప్పముంచిన పేటీఎం. ఎన్నికల ముంగిట కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పన్ను చెల్లింపుదారులకు బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చారు. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం 2024-25 లోపు వేతన జీవులు 7 లక్షల లోపు ఆదాయం గలవారు పన్ను మినహాయింపు ఉంటుందని ప్రకటించారు. ఆదాయం పన్ను స్లాబ్లో ఎటువంటి మార్పులు ఉండవని స్పష్టం చేశారు. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తాత్కాలిక బడ్జెట్ ప్రతిపాదనను సమర్పించారు. గత 10 ఏళ్లలో పన్ను వసూలు రెండింతలకు పైగా వసూలయ్యాయని తెలిపారు. పన్ను వసూళ్ల 20.02 లక్షల కోట్లకు చేరుకుంటాయని తెలిపారు. బడ్జెట్ అంచనాలకు మించి ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి 30.03 లక్షల కోట్లకు చేరుతాయని అంచనా వేశారు. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government under the leadership of Honorable Prime Minister doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once-in-a-century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future.
We expect that our government, based on its బడ్జెట్లో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కరెంటు కష్టాలు లేని దేశ నిర్మాణానికి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడిందన్నారు. దేశంలోని 1 కోటి ఇండ్లపై రూఫ్ టాప్ సిస్టమ్ను బిగించనున్నట్లు తెలిపారు. దాంతో ప్రతి నెల 300 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ను ఆయా కుటుంబాలు పొందగలుగుతాయన్నారు. దీంతో ప్రతి కుటుంబానికి ఏటా 15,000 నుంచి 18,000 వరకు ఆదా అవుతుందని చెప్పారు. వినియోగించుకున్న విద్యుత్ను పంపిణీ సంస్థలకు విక్రయించుకోవచ్చని చెప్పారు. అయోధ్య రామ మందిరం నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకున్నారన్నారు. ఈ పథకానికి సంబంధించిన పనులు త్వరలోనే వేగవంతం చేస్తామని ప్రకటించారు. islands, including Lakshadweep. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన 1 డిస్ట్రిక్ట్ 1 ప్రొడక్ట్ కార్యక్రమం ప్రత్యేకించి చేతి వృత్తుల వారికి ఎంతో ప్రయోజకరంగా ఉంటుందని, దీని ద్వారా వివిధ కళారూపాలను బలోపేతం చేస్తుంది. కార్యక్రమం కళాకారుల జీవనోపాధిని కూడా కాపాడి ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. 1 డిస్ట్రిక్ట్ 1 ప్రొడక్టులో ఆంధ్రప్రదేశ్కు అవార్డుల పంట పండింది. 6 ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులను కైవసం చేసుకుంది. కేంద్రం చేపట్టిన ODOPలో ఒక్క ఏపీకే 6 అవార్డులు రావడంపై ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అవార్డులు వచ్చేలా కృషి చేసిన అధికారులను సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సాధించారు. కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడ జిమ్దాని చీరలు, అరకు కాఫీకి బంగారు పతకాలు వచ్చాయి. పొందూరు కాటన్, కుడుమూరు గద్వాల్ చీరలకు కాంస్య పతకాలు లభించాయి. అదేవిధంగా మదనపల్లె పట్టు, మంగళగిరి చేనేత చీరలకు ప్రత్యేక జూరీ అవార్డులు వచ్చాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన 1 డిస్ట్రిక్ట్ 1 ప్రొడక్ట్ కార్యక్రమం ప్రత్యేకించి చేతి వృత్తుల వారికి ఎంతో ప్రయోజకరంగా ఉంటుంది. దీని ద్వారా వివిధ కళారూపాలను బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం కళాకారుల జీవనోపాధిని కూడా కాపాడి ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా దేశంలోని ప్రతి జిల్లా నుంచి ఒక ఉత్పత్తిని ఎంపిక చేసి బ్రాండింగ్ విస్తృత ప్రచారం కల్పించే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 1 డిస్ట్రిక్ట్ 1 ప్రొడక్ట్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏపీకి 6 అవార్డులు దక్కడంతో ఏపీ సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్ను కలిసి వాటి వివరాలు తెలియజేశారు. పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖ మంత్రి, ఉన్నతాధికారులు, ఆయా విభాగాల అధికారులు ఈ సీఎం జగన్ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. ఇటీవల ఢిల్లీలోని జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయా అవార్డులు అందుకున్నారు ఏపీ అధికారులు.
మాజీ ముఖ్యమంత్రి బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ ఇవాళ ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. రాష్ట్ర రాజకీయాల సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న నేతగా కేసీఆర్ 8వసారి ప్రమాణం చేయనున్నారు. అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చాక 3వసారి ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు. స్పీకర్ ఛాంబర్లో మధ్యాహ్నం 12:30 తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారానికి ఏర్పాట్లు చేశారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. ఆ వెంటనే ప్రమాదవశాత్తు కేసీఆర్ గాయపడడంతో ఎమ్మెల్యే ప్రమాణ స్వీకారం చేయలేదు. తుంటి ఎముక మార్పిడి శస్త్రచికిత్స అనంతరం వారు 6 నుంచి 8 వారాలు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచించారు. దీంతో ఆయన 2 నెలల పాటు గజ్వేల్ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడిప్పుడు కర్ర సాయంతో వైద్యుల పర్యవేక్షణలో నెమ్మదిగా నడుస్తున్నారు. దీంతో ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణం చేయాలని కేసీఆర్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి చేరుకుంటారు. అసెంబ్లీ ఆవరణలో శాసనసభాపక్ష నేతగా ఆయనకు కేటాయించిన ఛాంబర్లో కేసీఆర్ ముందుగా పూజలు చేస్తారు. 12:30 ప్రతిపక్ష నేతగా పూజలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ ఛాంబర్లో మధ్యాహ్నం 12:40 కేసీఆర్ శాసనసభ్యుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు. జగిత్యాల జిల్లా రాయికల్ మండలంలోని అల్లిపూర్ గ్రామంలో పద్మానాయక్ సంఘంలో నూతన బోర్ను ప్రారంభించారు. అనంతరం గ్రామంలోని తెలుగువాడ, అత్తినేనివాడ, ఎంబారివారివాడ, మందాటి నుండి D53 కెనాల్ వరకు ఫార్మేషన్ రోడ్డు మరియు పలు వార్డులలో రోడ్లు, డ్రైనేజీలు దాదాపు 40 లక్షల రూపాయల అభివృద్ధి పనులకు కొబ్బరికాయ కొట్టి పనులు ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ గంగారెడ్డి, బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు రాజీరెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షులు రవీందర్ రావు, మండల ప్రధాన కార్యదర్శి మహేందర్ గౌడ్, జిల్లా యూత్ ప్రధాన కార్యదర్శి మహిపాల్ రెడ్డి, గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులు రమేష్, పురోహితులు వినయ్, వార్డు సభ్యులు వాసు, సురేష్, ఎండి ముజాజ్, దేవి, అనిత, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ ముందు హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ కానిస్టేబుల్ నాగమన్ ఆందోళనకు దిగింది. తన భర్త వరుణ్ పై ల్యాండ్ తగాదా విషయంలో తప్పుడు ఎమ్మెల్సీ సర్టిఫికెట్లు సృష్టించి మేడిపల్లి ఎస్ఐ శివకుమార్ రిమాండ్కు తరలించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించింది. ఎస్ఐ శివకుమార్ పై గతంలో డీసీపీకి కూడా కంప్లైంట్ చేయడంతో తమపై కక్ష సాధింపు చర్యలు తీసుకుంటున్నారని మండిపడింది. నా వద్ద వీడియో ఆధారాలున్నాయి. మా పిటిషన్ను ఎలాంటి పరిశీలించకుండా మాపై తప్పుడు కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న తనకే న్యాయం జరగకపోతే సామాన్య ప్రజలకు ఎలా న్యాయం చేస్తారని నాగమని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఎస్ఐ శివకుమార్ చేసిన అవినీతి, తీసుకున్న లంచాలపై తన వద్ద ఆధారాలున్నాయని తెలిపిన అధికారులు సమగ్ర విచారణ జరిపి మాకు న్యాయం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కక్ష కట్టి ఎస్ఐ శివకుమార్ చేస్తున్న రిమాండ్ ఇది కానీ అన్యాయం జరిగిందంటే నాకు అన్యాయం జరిగితే ఏ కామన్ పీపుల్ కు న్యాయం జరగదు. ఇది అంటే ఎస్హెచ్ఓ దృష్టికి పోలే మేడం. ఎస్హెచ్ఓ ఇప్పుడు మారినారు సార్. మొన్న సైదుల సార్ అని ఆయన వచ్చినారు, ఇప్పుడు ఇంకొక సార్ వచ్చినారు. ఆయన కూడా ఈ కేసు నేను గత 8 నెలల జూలై నుంచి నేను పిఎస్ చుట్టూ తిరగడం జరిగింది. నా ఇల్లు కబ్జా జరిగింది సార్, ఫోర్జరీ జరిగిందని తిరుగుతూనే ఉన్నాను. వాళ్ళకు అక్యూజ్లకు శివకుమార్ డబ్బులు తిని వాళ్ళకి ఫేవర్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ఇప్పించిన, స్టే ఆర్డర్ చేసిన, అది అట్లాగే పక్కన పెట్టిన. ఆ ఫైల్ ఇప్పటి వరకు ఏం జరిగింది, ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు చెప్పడు. మాత్రం ఎఫ్ఐఆర్ చేసినారు. ఎందుకు, ఎక్కడ ఏం జరిగింది నేను క్లియర్ గా చెప్పిన. సీసీ ఫుటేజ్ ఉందని తీసుకోవడం, ఆయన పరిశీలించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ సీసీ ఫుటేజ్ ఎక్కడ ఉంది? నేను అది అడిగిన తర్వాత కూడా వీడియోలో ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోపని మాట్లాడడం జరిగింది ఎస్ఐ శివకుమార్ గారు.
ఆ రోజు 3rd తారీఖు మా అమ్మగారు వచ్చి పిఎస్కి వచ్చినారు అన్నారు కదా, తీయండి ఆ వీడియో తీయండి. నా దగ్గర కూడా సీసీ ఫుటేజ్ ఉంది, నేను కూడా తీస్తాను. ఇప్పుడు అన్యాయంగా నేను నా హస్బెండ్ కట్టెలు తీసుకొని కొట్టినామని చెప్పేసి ఫేక్ ఎమ్మెల్సీ సర్టిఫికేట్ పెట్టి మమ్మల్ని రిమాండ్ చేయాలని చూస్తున్నారు. ఇది కేవలం ఎస్ఐ శివకుమార్ దౌర్జన్యం, కక్ష, పాత కక్ష. అంటే మీరు చెప్పినా ఏమంటారు శివకుమార్? మమ్మల్ని ఇప్పటి వరకు పిలిచి మాట్లాడలేదు సార్. ఆ రోజు ఎఫ్ఐఆర్ కంటెంట్లో మీ అమ్మగారిని మీరు కొట్టారా, మీ అమ్మగారేనా, మీరు కూతురేనా, మీరు అల్లుడేనా, ఒక్క మాట ఇప్పటివరకు ఎస్ఐ శివకుమార్ నాతో మాట్లాడలేదు. ఏకపక్షంగా లాస్ట్ టైం కేసులో, ఫోర్జరీ కేసులో కూడా ఏకపక్షమే పోయింది. అక్కడ అక్యూజ్డ్ వాడు, ఇక్కడ అక్యూజ్ నేను. ఇక్కడ కూడా మినిమం ఎంక్వైరీ, ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ అంటారు సార్, అది కూడా జరగలేదు. ఎవరు ట్రైనింగ్ ఇచ్చినారు? ఆయన చదువుకోలేదా? మినిమం నేను ఒక పీసీని నాకున్న నాలెడ్జ్ ఆయనకు లేదా? సరే ఎంక్వైరీ చేసినావు, నువ్వు ఏ బేసిస్ మీద? ఆయననే కొట్టినా, నేను కొట్టినా, ఇద్దరం కొట్టినప్పుడు ఆయనను మాత్రం మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్కి ఎట్లా పంపించినావు? నన్ను కూడా పంపించాలి కదా. ఏం జరిగింది? ఇదంతా అన్యాయంగా నడుస్తుంది పోలీస్ స్టేషన్లో మొత్తం. సార్ ఇంతకుముందు నేను డీసీపీకి, ఏసీపీకి, సిపి వరకు కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. అది సిపి వరకు వెళ్ళిందో లేదో నాకు తెలియదు. మేము చాలాసార్లు సిపి ఆఫీస్కి వెళ్ళి కలవాలని ట్రై చేసినాం, మమ్మల్ని కలవనీయలేదు. గోవర్ధన్గిరి సిఐ సార్ మమ్మల్ని సిపి ఆఫీస్లో కింద కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే కూడా మమ్మల్ని వెనక్కి పిలిపించేసినాడు. మమ్మల్ని సిపిని కూడా కలవనివ్వట్లేరు. మరి నేను యూనిఫామ్ వేసుకున్నాను, నా పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటే కామన్ పీపుల్ పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది? నేను ఈ కనీసం ఈ ద్వారా మీ సిపి దగ్గర పోతే నేను ప్రతిదీ క్లియర్గా మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా, విత్ ఎవిడెన్స్. ఆయన పెద్ద దొంగ అని చెప్పడానికి, అవినీతి పరుడు అని చెప్పడానికి నా దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయి. బనగానపల్లి పట్టణం ఆర్టీసీ బస్టాండ్ సమీపంలో బనగానపల్లి నియోజకవర్గ కుమ్మరి శాలివాహన సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో కవయిత్రి మొల్లమాంబ విగ్రహాన్ని బనగానపల్లి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు కాట్సాని రామిరెడ్డి కుమ్మర శాలివాహన రాష్ట్ర కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పురుషోత్తం, ఆవుకు మండల వైఎస్ఆర్ పార్టీ కన్వీనర్ కాట్సాని తిరుపాల్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా బనగానపల్లి నియోజకవర్గం శాసనసభలో కాట్సాని రామిరెడ్డి మాట్లాడుతూ, ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సహాయ సహకారాలతో బనగానపల్లి నియోజకవర్గ ప్రజల ఆశీస్సులతో బనగానపల్లి నియోజకవర్గాన్ని అన్ని విధాల అభివృద్ధి పదంలోకి తీసుకెళ్లడం జరుగుతోందని, అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక అడుగడుగున అడ్డుపడుతున్నారని చెప్పారు. గుడ్ ఆయన అంటున్నాడు దాదాపు 1440లో ఈ యొక్క కవయిత్రి మొల్లమాంబ గారు జన్మించి మరి 1530లో ఆమె మరణించడం జరిగింది. మరి ఆ సమయంలో అంటే ఆనాడు మహిళలు కూడా ఎవరు కూడా బయటికి వచ్చే పరిస్థితులు లేవు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మరి సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి రామాయణాన్ని తెలుగులో అనువదించి ఈరోజు మనమంతా కూడా ఈ యొక్క రామాయణాన్ని, ఆ యొక్క అనువదించినటువంటి పుస్తకాలు మనం చదువుకుంటా ఉన్నాము, చూస్తూ ఉన్నాము, వింటూ ఉన్నాము. అంటే ఆనాడు మన యొక్క కవయిత్రి మొల్లమాంబ గారు రచించినటువంటి ఈ రామాయణం, అనువదించినటువంటి రామాయణాన్ని ఈ రోజు వరకు కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకున్నామనే విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఆనాడు అంటే దాదాపు 500 సంవత్సరాల క్రితం ఆ రోజుల్లో మహిళలు ఎవరు కూడా బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు. ఎందుకంటే ఎవరైనా ఒక భర్త చనిపోతే ఆ భర్తతో పాటు భార్యను కూడా మంటలు వేసి కాల్చే పరిస్థితులు ఆనాడు చూసాం. అంటే మనం ఏం చూడలేదు కానీ ఆ రోజు ఇప్పుడు వింటా ఉన్నాం, సతీ గమనం అని చెప్పి ఆ రోజుల్లో ఉండేది. భర్త చనిపోతే భార్య ఉండేదానికి వీల్లేదు. ఆ విధంగా ఆ రోజుల్లో 500 సంవత్సరాల క్రితం అటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కానీ కాలక్రమేణా ఈరోజు చాలా మార్పు వస్తూ ఉంది. ఈరోజు చౌటుప్పల్ మండలం కాట్రేవు గ్రామంలో మల్లారెడ్డిగూడెం కాట్రేవు గ్రామాల మధ్య ఒక్కొక్కటి 18 లక్షల వ్యయంతో నూతనంగా నిర్మించిన హై లెవెల్ వంతెనను ప్రారంభించారు గౌరవ మునుగోడు శాసనసభ్యులు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి. ఓకే సార్. అన్న ఓకే, ఇక్కడ చూడండి.
ఓకే సార్. నాగర్ కర్నూలు పార్లమెంటు స్థానానికి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా ఢిల్లీలో తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రతినిధి డాక్టర్ మల్లు రవి తరపున ఆయన తనయుడు మల్లు సిద్ధార్థ్ బుధవారం గాంధీ భవన్లో దరఖాస్తును సమర్పించారు. నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా అన్ని మండలాల్లో ప్రధాన రహదారుల నిర్మాణం విస్తృతంగా చేపడుతున్నట్లు ప్రభుత్వ విప్ సామినేని ఉదయభాను తెలిపారు. జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గ అభివృద్ధిలో భాగంగా జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గ వత్సవాయి మండలం వేమవరం పెనుగంచిపోలు వరకు 3 కిలోమీటర్ల మేర 1.5 కోట్ల రూపాయలతో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న రోడ్డు నిర్మాణ పనులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ శాసనసభ్యులు సామినేని ఉదయభాను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఉదయభాను మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో రహదారుల నిర్మాణానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిస్తూ వాటి అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఓకే సార్. సరే సార్. తొలి టెస్టుల్లో గెలిచి జోరు మీదున్న ఇంగ్లాండ్కు భారీ షాక్ తగిలింది. స్టార్ స్పిన్నర్ జాక్ లీచ్ వైజాగ్ టెస్టుకు దూరమయ్యాడు. మోకాలి గాయంతో బాధపడుతున్న లీచ్ రెండో టెస్టుల్లో ఆడడం లేదని గురువారం కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ వెల్లడించారు. విశాఖపట్నం టెస్టు సెలక్షన్ కు లీచ్ అందుబాటులో లేడు. గాయం కారణంగా అతడి మోకాల్లో రక్తం గడ్డకట్టింది. లీచ్ ను వైద్యులు పర్యవేక్షిస్తున్నారని స్టోక్స్ తెలిపాడు. లీచ్ గాయం మరింత పెద్దది కాదని భావిస్తున్నా త్వరలోనే అతడు మళ్లీ జట్టుతో కలుస్తాడని స్టోక్స్ తెలిపాడు. లీచ్ స్థానంలో పాకిస్తాన్ మూలాలున్న షోయబ్ బషీర్ ఆడే ఛాన్స్ ఉంది. అదే జరిగితే క్లాస్ క్రికెట్లో సంచలనం ప్రదర్శన చేసిన బషీర్ వైజాగ్లో టెస్టులో డెబ్యూట్ చేస్తాడు. ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరిగిన తొలి టెస్టుల్లో ఫీల్డింగ్ చేస్తుండగా లీచ్ గాయపడ్డాడు. రెండో ఇన్నింగ్స్లో అతి కష్టంగా క్రీజుల్లోకి వచ్చాడు. లీచ్ 2 ఇన్నింగ్స్లో కేవలం 2 వికెట్లు తీశాడంతే. పీరియాడిక్ డ్రామా, యాక్షన్, ఎంటర్టైనర్, ప్రేమ కథలు ఇలా జానర్ ఏదైనా కానీ తనదైన చిత్రాలతో ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తుంటారు ప్రముఖ బాలీవుడ్ దర్శకుడు సంజయ్ లీలా బన్సాలి. దేవదాస్, గంగూభాయ్, కతియావాడి, బాజీరావు మస్తానీ, రామ్ లీలా వంటి చిత్రాలతో బాలీవుడ్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. అయితే బన్సాలి నిర్మాతగా మారి తెరకెక్కిస్తున్న తాజా వెబ్ సిరీస్ హీరామండే ది డైమండ్ బజార్. ఈ చిత్రానికి బన్సాలితో పాటు విభుపూరి, మితాక్షర్ కుమార్ సంయుక్తంగా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సిరీస్ తో డిపాజిట్ లో ప్లాట్ఫామ్ లోకి అడుగు పెడుతున్నారు బన్సాలి. ఈ సిరీస్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో నేరుగా విడుదల కానుండగా దీనికి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ తో పాటు గ్లిమ్స్ ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఇక ఈ ఫస్ట్ లుక్ గమనిస్తే బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్స్ మనీషా కొయిరాలా, మీనాక్షి సిన్హా, అదితి రావ్ చౌదరి, హైదరీ, రీచా చద్దా మరియు షర్మిన్ సెగల్, సంజీదా షేక్లు మహారాణుల మాదిరిగా దర్శనమిచ్చారు. ఒకే ఫ్రేమ్ లో అందాల తారలను దించేశారు. ఈ సిరీస్ కథ విషయానికి వస్తే ఇండిపెండెంట్ గురువారం స్టాక్ మార్కెట్లు స్వల్ప నష్టాల్లో ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9:20 బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 50 పాయింట్లు నష్టపోయి 71,701 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇక ఎన్ఎస్ఈ నిఫ్టీ 7 పాయింట్ల వద్ద నష్టపోయి 21,718 వద్ద కొనసాగుతుంది. బీఎస్ఈ 30 ఇండెక్స్ లో మారుతి పవర్ గ్రిడ్, M&M మరియు ఎన్టీపీసీ, టాటా మోటార్స్, ఐటీసీ, టీసీఎస్ఐ మరియు టాటా స్టీల్, ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్, అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ మరియు ఇన్ఫోసిస్, హెచ్ఏఎల్ టెక్, రిలయన్స్, హిందుస్థాన్ యూనిలివర్,
మరియు సన్ ఫార్మా, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మరియు లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. నెస్లే ఇండియా, ఏషియన్ పెయింట్స్, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, భారతి ఎయిర్టెల్ మరియు టైటాన్, జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, విప్రో, ఎల్ఎన్టీ నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. కాసేపట్లో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న నేపథ్యంలో స్టాక్ మార్కెట్ల పనితీరు ఉండే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు పేటీఎం షేర్ల గురువారం భారీగా పడిపోయాయి. గురువారం పేటీఎం షేర్ ప్రైస్ దాదాపు 20% పడిపోయింది. 152 పడిపోయి 609 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుంది. మార్చి 1, 2024 నుంచి పేటీఎం డిపాజిట్లు స్వీకరించొద్దని ఆర్బీఐ ఆదేశించింది. దీంతో పేటీఎం షేర్లు భారీగా పడిపోయాయి. పేటీఎం ఐపీగా వచ్చిన నుంచి భారీ పెట్టుబడిదారులకు భారీ నష్టాలను మిగిల్చింది. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. పన్నుల విధానం యథాతథం, 7 లక్షల లోపు ఆదాయంపై నో ట్యాక్స్. కోటి కుటుంబాలకు 300 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్. బడ్జెట్లో ఆర్థిక మంత్రి. ఏపీకి ఓడిఓపీలో అవార్డుల పంట, హర్షం వ్యక్తం చేసిన సీఎం జగన్. ఎనిమిదవసారి ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్న బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్. రెండో టెస్టుకు ముందే ఇంగ్లాండ్కు షాక్, గాయంతో స్టార్ స్పిన్నర్ దూరం. వేశ్యలుగా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్స్, ఇంట్రెస్టింగ్ గా హీరామండి ఫస్ట్ లుక్. స్వల్ప నష్టాల్లో స్టాక్ మార్కెట్లు, కుప్పముంచిన పేటీఎం. ఇవి బులెటిన్లోని అప్డేట్స్. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్తే.